एक खोल भी नहीं कर रहे। फोकियां फड़ा ता मार दे वो कई देखे ओ सूरन तेरे जहान बिच कोई कोई ओ सीस तली ते धरदा है कोई कोई। याद करो अज भगत सिंह नू, याद करो अज भगत सिंह नू जिंदे अपनी जिहड़ा वार गया। देश कौम दी खातिर हो डुबदा बेड़ा तार गया। देश कौम दी खातिर योदा डुबदा बेड़ा तार गया। देश कौम दी खातिर लोक डुबदा बेड़ा तार गया। इनकलाब दा बीज गवाया, इनकलाब दा बीज उगाया, मर मिटने दा सबक सिखाया। इनकलाब दा बीज उगाया, मर मिटने दा सबक पढ़ाया। राज प्रदेशी खत्म करने विच, राज प्रदेशी खत्म करने विच सबना तो बाजी मार गया। याद करो अज भगत सिंह नू जिंदा पानी तो मार गया। होश जवानी रंग में लाया, आजादी दा पाठ पढ़ाया। होश जवानी रंग में लाया, आजादी दा पाठ पढ़ाया। तोड़ दिती जंजीर गुलामी, तोड़ दिती जंजीर गुलामी। देश दा गभरू जाग पिया। देश लई जो कौम दी खातिर डुबदा बेड़ा तार गया। याद करो अज भगत सिंह नू जिंद अपनी जिहड़ा वार गया। भांबड़ सीने विच जगाया, आजादी दा जाग लगाया।
विच पाके खून दा मत्थे टिक्का लाके राजगुरु सुखदेव नाल रली राजगुरु सुखदेव नाल रल दुश्मन नूं पछाड़ गया देश लई जो कौम दी खातिर देश कौम दी खातिर लोगों डुबदा बेड़ा तार गया याद करो अज भगत सिंह नूं जिंद अपनी दो वार गया दी गल समझ न आई हिस्सा दी फिर वारी आई ओ बापू दी गल समझ न आई हिस्सा दी फिर वारी आई भगत सिंह फांसी ते चढ़ के ओ भगत सिंह फांसी ते चढ़ के जुल्मां दी अग ठार गया भगत सिंह नूं निज अपनी दो वार गया याद करो अज भगत सिंह नूं निज अपनी दो वार गया याद करो अज भगत सिंह नूं निज अपनी दो वार गया देश लई जो कौम दी खातिर डुबदा बेड़ा पार गया याद करो अज भगत सिंह नूं निज अपनी दो वार गया। मुख संपादक डॉक्टर भगवंत जी होरां नूं बेनती करांगी कि इस प्रोग्राम ते मुख मेहमान दे तौर ते साडे विच पहुंचे सरदार मेहता जी। इत्थे क्योंकि समागम एक पुस्तक बारे कविता बारे बहुत गंभीरता दे नाल मंथन किया जाना विचार विवेचन किया जाना है इहदे लई गंभीर पाठक ने कुछ साडे दोस्त हले बरनाले तो सूक्ष्मता इन्नी सोहजता इन्ने इहो जिहे विषय जिहड़े कि आम ऑफिसर दे मेरे ख्याल जिहड़ा अजकल जिहड़ा सिस्टम है जिस तरह दे विच समाजिक लोकां दी जिहड़ी सोच है हमेशा दे लई जिहड़ी कि अगे स्थिर हुंदी सी परंतु हुण बहुत डामाडोल हो रही है पल पल दे विच ओह तेजवंत मान डॉक्टर स्वराज सिंह जी राजबाजी जी ते होर जिन्ने भी बिंदर भुम्म सी अवतार धमोट ते डॉक्टर राजप्रीत कौर आ रहे ने वो अपने अपने विचार इन्हां दी कविता दा इन्हां दी पोइट्री दे विच की तत्थ ने किस तरह इन्हां नूं प्रेरित कर रहे ते समाज नूं की सेध देना चाहुंदे ने वो गल्लां असीं अज इस सभा दे विच विचारीਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। मालवा डूंगे चिंतक ने पिछले महीने असीं एक किताब रिलीज़ कीती सी शेर सिंह कमल विचारधारा ते मूल पाठ जिहदे विच डायस्पोरिक स्टडी का बहुत ही वधिया अद्भुत नमूना पेश किया नूं भज रहे ने ते उधर जाके अपनी बहुत ही औखियां हालतां दे विच भी गुजर रहे ने उन्हां नूं सानूं अनडिठ करके तुसीं साडे नाल सारू सोच दे लई साडों हलाशेरी दिओगे। मैं आप सब दा बहुत ही सारे दोस्तां दा रुबाइयां दे विच साहां दी शनाखत साडे दरम्यान पहुंची हुई है ते इह इन्हां दी यादां दी महक है जिहड़ी ये अगली किताब है जिहड़ी ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ रूबरू करन अज जा रहे है। बहुत खुशी की गल है कि अपनियां भावनावां नूं जदों असीं दूसरिਆਂ नाल सांझे करते हैं तो सानूं महसूस हुंदा है कि असीं एक असल नागरिक होने का जिहड़ा फर्ज है वो अदा कर रहे हैं क्योंकि साडी सोच साडीआं भावनावां साडे जज्बे जिन्नी देर तक इन्हां दी सांझ असीं दूसरे नाल पैदा नहीं करते उन्नी देर तक इन्हां दा कोई मुੱਲ नहीं है कोई वजूद नहीं है। तो ये मन दे विच उठण वाला कविता लिखना एक मन च उठण वाला जज्बा है एक कोमल भाव है जिन्हों असीं दूसरे दे नाल सांझा करके तरो ताज़ा महसूस करते हैं। इन्हां दी यादां दी महक किताब दे विच इन्हां ने बहुत ही सरल विचारां दे नाल लोक भाषा दे राहीं ये जिहड़ी विचार है अपने उहनूं साडे नाल सांझे कीता है जिहदे विच ये इस सृष्टि की होंद की गल भी करते हैं तो उस तो बाद परमात्मा का घर राह दिखाते भी नज़र आते हैं क्योंकि दो ही चीज़ां साडी जिंदगी दे विच मेन है एक है साडा वजूद इस संसार दे विच ते दूसरा है इस संसार तो बाहर की गल
ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਸਾਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਸੀ। ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸਲੀਅਤ ਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਜੀਣ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਤਬਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਹੈਰੀ ਬਾਠ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਕਲਮ ਹੈ, ਕਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਵਲ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜ ਕੇ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰ ਕੇ, ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜ ਕੇ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਰ ਕੇ, ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਕੇ, ਤੂਫਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਤਰ ਕੇ, ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਮਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਕਵੀ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਦੇਸ ਰਾਜ ਭਾਰਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਕਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਨਸਾਨ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹੀ ਯਾਦਾਂ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਇਹੀ ਜਜ਼ਬੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਹ ਚੰਗੇ ਲੋਕੋ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਨੇ ਪੰਗੇ ਲੋਕੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਆਓ ਕਸਮਾਂ ਖਾਈਏ, ਛੱਡੋ ਮੰਦੇ ਧੰਦੇ ਲੋਕੋ, ਹੱਸੀਏ ਨੱਚੀਏ ਟੱਪੀਏ ਗਾਈਏ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਲਖ ਮੁਕਾਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਮੱਲਮ ਲਾਈਏ। ਇਹ ਭਾਗਵਿੰਦਰ ਦੇਵਗਨ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੀਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਾਨਵ ਹੋ ਕੇ
ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਧ ਹੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਨਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿੰਦ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਡੁੱਬਦਾ ਵੇੜਾ ਤਾਰ ਗਿਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚਲਾਈ ਗੱਲ, ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਗੱਲ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚਲਾਈ ਗੱਲ, ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਗੱਲ। ਅਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਦੇ ਗਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਨਾਲ ਦੀਵੇ ਦੇ ਬੁਝਦੀ ਰਾਖ ਸੁਲਗਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸੁਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁਕੋ ਲੈਣ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਮਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਵਹੋਣ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਰੁਬਾਈ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮੋਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਪੱਥਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੈਰੀ ਬਾਠ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਪਾਠਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਠਕ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਕੀ ਰਾਏ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਕਵਿਤਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਡਾਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਉਸ ਫੁੱਲ ਦਾ ਮਾਨਵੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਗਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ, ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਤੁਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਰਚਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਅੰਜਾਮ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬਾਰੇ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲੈ, ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣ ਦੀ
ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਵਗਨ ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੱਸਣਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨੀ ਅਨਸੈਡ ਮੈਸੇਜ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਸੀਆਗਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਉਹ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਨਾਥ ਬੱਚੀ ਬਾਰੇ ਆ, ਇੱਕ ਭਿਖਾਰਨ ਬੱਚੀ ਬਾਰੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਠਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਉਹ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸ਼ੇ, ਮਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਹਾਸਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕਲਾ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਚਾਹੇ ਖੁੱਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਦਬੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਲਹਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲਹਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਟੁੱਟਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਕੁਤਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚਿੰਤਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੇਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗੇ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਵੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਚਿੰਤਕ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੱਖ ਬੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰੀ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੇਦਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਿੜਕ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਤੋ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਔਰ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਖੁਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਬੋਟ, ਇਹ ਚਿੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੋਟ ਜਿਹੜੇ,
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਖਮਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਝ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਟ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਟਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚਿੜੀ ਨੇ ਆਲ੍ਹਣਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚਿੜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹ ਖਾ ਗਏ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਵੀ ਨੇ ਇਸ ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਆਲ੍ਹਣਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੋ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਚਿੜੀ ਔਰ ਕਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਟ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਦਨਾ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਚਾਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪੱਖ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਗਾਰ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਜਾਂ ਨਿਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਹੈ ਇਹ ਉਭਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕਿ ਨਿਗਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਜਾੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਜਾੜੇ ਦੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਉਸੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਡੋ ਲਿਬਰੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਮੁਕਤ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਸ ਯਥਾਰਥ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਔਰਤ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ, ਉੱਨਤੀ ਕਰ ਗਈ। ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੌਧਿਕ ਵਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਔਰਤ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਤੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਖੌਤੀ ਮੁਕਤ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਟੀਆਪਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰੇਟਡ ਵੂਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਟਾਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਵਿਅੰਗ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਤੇ ਡੀਂਗਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉन्नत हो गई, किन्नी लिबरेट हो गई। दूजे दिन एक ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਾਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬੋਪਰ। ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ।
ਤੇ ਉਹ 32 ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਉਂਦੀ ਆ, ਖੁਦ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਕ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਔਰਤ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ਹੈ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਹਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ? ਜੇ ਸਿਰਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਥਿਕਸ ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਔਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣਪ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਹੈ ਪੈਸੇ ਨਾਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰਤਾ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਤਾ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਧਰਮ ਹੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਪੱਖ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਜਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਪੈਦਾਵਾਰਕ ਪੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੋਬੋਟ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਸਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਨਾਫਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਮੁੱਖ ਓਮਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨਾਇਲ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚਿੰਤਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨ ਵਰਗ ਹੈ, ਜੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਜੋ ਦਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਔਰ ਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਝੰਜੋੜੋ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਯਥਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਯਥਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਯਥਾਰਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। सर प्लीज देखिए यस इधर ना लो थोड़ा इधर अजय देखें अपना पीछे सब अगे आ जाते बोलो जी एक मिनट यस सर सर ठीक है सर थैंक यू यस एक मिनट हाँ जी यस थैंक यू डॉक्टर
मैं जा रहा से एक लड़का दूजे ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਓਏ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਇੱਧਰ ਆ ਉਹ ਉਸ ਹੈਲੋ ਤੋਂ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਿੜਾ ਤੇ ਚਿੜੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਣਾ ਪਾਇਆ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਆਲਣਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਇਆ ਖਾਉ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਿਰਫ ਜਾਵਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੰਛੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਜਾਓਗੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਾਲਾ ਸੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇੰਟੈਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਰੂਫੀਅਤ ਸੀ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਿਆ ਹੈਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਭਾਰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੀ ਸਰਾਖਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵਲੈਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਯੂਕੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜੰਮ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜੰਮਣਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ ਛੱਡ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਤੈਨੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਵਲੈਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਵਲੈਤ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾਂਗਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਮੁਟਿਆਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਬੇਰਹਾ ਦਾ ਦਰਦ ਜਦੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੀਤਦੀ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਉਹ ਬੀਤਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਸੀ ਵੀ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਉਹਦਾ ਮਾਹੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਬਲਾਤਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈंने ਇਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਟੇਸਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਹੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਸਭ ਦਾ ਨਾਲ ਰੰਗ ਮਿਲੇਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦਾ ਆਪ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਸਮਝੇਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਲੱਭ ਲਏਗਾ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਏਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਸ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜੇ ਆਲੋਚਕ ਨੇ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹਿਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ
ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਹ ਚੁਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਪਜੇ ਹੋਏ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉਪਜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਖਰਾਬ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਈ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੋਂ ਵੀ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਸਮਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ। ਤੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਨਾ ਪਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਦੂਸਰਾ, ਦੂਰ ਕਿਧਰੇ ਇਕਾਂਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਰ ਕਿਧਰੇ ਇਕਾਂਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਉਣਾ ਦੇ ਸੰਗ ਭੇਜ ਸੁਨੇਹਾ ਦਰਦੇ ਦਿਲ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਗਾ, ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਉਣਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਰਦਾ ਹੌਂਕੇ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਰਦਾ ਹੌਂਕੇ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੂਬ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੇਦਰਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੂੰ ਗੇੜੇ ਲਾਵੇਂਗਾ, ਬੇਦਰਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੇੜੇ ਲਾਵੇਂਗਾ। ਜਿਸ ਹਵਾ ਨੂੰ ਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧੋਖਾ ਉੱਥੋਂ ਖਾਵੇਗਾ। ਬੇਦਰਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੇੜੇ ਲਾਵੇਂਗਾ। ਜਿਸ ਹਵਾ ਨੂੰ ਭਾਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾਵੇਂਗਾ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਿੰਘ ਸਿਰਦਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਜਿੰਨਾ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤਾਰੀਆਂ। ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਇਹਦੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀਤ ਤੇ ਜਜਾਰ ਨੇ। ਸੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਹਾਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤਾਰੀਆਂ। ਮਨੂਏ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਜੋਬਨ ਗਵਾ ਲਏ। ਮਨੂਏ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਜੋਬਨ ਗਵਾ ਲਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਮਾਮਾ ਗਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ। ਹਾਰ ਗਏ ਸਰੀਰ ਭੁੱਖੇ ਸਿਦਕੋ ਨਹਾਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤਾਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਕੋਈ ਟੁੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੂਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਏ ਪੈਰ ਸਿਰ ਕਾਵਤੇ। ਸਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਸੂਰੇ ਛੱਡ ਗਏ ਅਟਾਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤਾਰੀਆਂ। ਖੋਪਰੀ ਲਹਾਈ ਕੋਈ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਸਾੜੀ ਗਏ। ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਲੇ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਮੂਰੇ ਖਾੜੀ ਗਏ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤਾਰੀਆਂ। ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਫੁਰਵਾਹੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ। ਖੂਨ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਚੰਦ ਬਾਰਕੇ ਨੇ ਮਾਸ ਦੇ। ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਫੁਰਵਾਹੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ। ਖੂਨ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਚੰਦ ਬਾਰਕੇ ਨੇ ਮਾਸ ਦੇ। ਸਿੱਧਕਾਂ ਦੀ ਜਿਲਦ ਤੇ ਖਾਸੀ ਕਟਾਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਕੀਮਤਾਂ ਉਤਾਰੀਆਂ। ਕਿਸ ਮਿਲ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਸਰਦਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤਾਰੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੈਰ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਕਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ, ਕਿਤੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਰਹੋ ਘਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੈਡਮ ਹੋਰੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਚਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਡਮ ਜੋਰੀ ਕਿ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਆਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾ ਕੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਆਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇਰਾ ਉੱਡਿਆ ਮੈਂ ਮਰ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇਰਾ ਉੱਡਿਆ ਮੈਂ ਮਰ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਆਮਦਾ ਮੈਂ ਜਦ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਆਮਦਾ ਮੈਂ ਜਦ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਮੇਮਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਨੱਚਦਾ ਮੈਂ ਚਰਖਾ ਡਾਂਦੀ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਮੇਮਾਂ ਨਾਲ ਨੱਚਦਾ ਮੈਂ ਚਰਖਾ ਡਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਪਾਈਆ ਕੱਤਾਂ ਪੂਣੀਆਂ ਲੱਗੇ ਮਣਕ ਤੇਂਦੀ, ਮੈਂ ਪਾਈਆ ਕੱਤਾਂ ਪੂਣੀਆਂ ਜਣੀ ਮਣਕ ਤੇਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾ ਕੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਆਂਦੀ, ਤੇਰੇ ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਪਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਤੋਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਤੋਲਿਆ ਪਰ ਤੋਲ ਨਾ ਪਾਂਦੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾ ਵਾਲ ਕੇ ਰੱਬ ਕੋਲੇ ਬਹਿੰਦੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾ ਵਾਲ ਕੇ ਰੱਬ ਕੋਲੇ ਬਹਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਹੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਬਤਰ ਲੈ ਪੰਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜਾ ਕੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਆਂਦੀ, ਮੈਂ ਪਾਈਆ ਕੱਤਾਂ ਪੂਣੀਆਂ ਜਣੀ ਮਣਕ ਤੇਂਦੀ। ਆਰੀ ਮਾੜਾ ਸੁਣੋ, ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ, ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਂ ਪੀਜ਼ਾ 버ਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਖਵਾਉਂਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ 버ਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਖਵਾਉਂਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦੇ, ਮਾਂ ਦਿੰਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸੀਸਾਂ, ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਂ ਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੁੜੀ ਲਈ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖਦੇ ਆਪੀ ਵਿਆਹ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੁੜੀ ਲਈ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖਦੇ ਆਪੀ ਵਿਆਹ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਹੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਦੁਲਹਨ ਮਾਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਖਾਂ, ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਭੈਣ ਵੀਰ ਦੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨੇ ਆ ਕੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਭੈਣ ਵੀਰ ਦੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨੇ ਆ ਕੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਂ ਜਿਉਂ ਬੀਜੀ ਜਾਵੇ ਪੀੜੀ ਢਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਫੂਕਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਫੂਕਦੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੀਤਾਂ, ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਝੁਰਮਟ ਪਾਇਆ ਆ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਲੰਮੀ ਪੀਂਘ ਚੜਾ ਕੇ, ਪਿਪਲੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੀਕਾਂ, ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਚਿੱਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਛਪਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਛਪਾਉਣਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਸੌਣਾ, ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਦੀਵੇ ਚੰਤਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਦੀਵੇ ਚੰਤਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਆ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਲਿਖੀਆਂ। ਦੋ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ 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 ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, 500 ਏਕੜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਿਖਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਤੇ ਲਾਇਆ
ਜੋ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾ ਤੂੰ ਡਾਲਰ ਬੜੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਦੀ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਧਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਚੰਦ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਧਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਚੰਦ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਲਿਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੱਚੀ ਦੋਸਤ, ਉਹ ਮੈਂ ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਮੁੱਕਣ ਛਾਵਾਂ, ਸਮਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਢਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਧਨੀ ਹੋ ਤੁਰ ਗਏ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਧਨੀ ਹੋ ਤੁਰ ਗਏ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਆ ਪਾਠਕ ਮੇਰੇ, ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਆ ਪਾਠਕ ਮੇਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਚੰਦ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਿੰਜ ਬਣਦੀ ਕਵਿਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੇ ਨਾਨਕ ਹੱਟੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਿੰਜ ਬਣਦੀ ਕਵਿਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੇ ਨਾਨਕ ਹੱਟੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਕਹਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਚੱਲਣਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਮਲਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ ਹੋਣਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਆ ਜਾ, ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਪੁੱਤ, ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਹਲੇਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਦੇਵਗਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਜੇ ਕਵਿਤਾ ਪਾਠਕ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਹੈਗਾ, ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ, 4 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ, ਕਵਿਤਾ ਪਾਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਬਾਲਗਾਂ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਜਗ ਬੀਤੀ ਕੋਈ ਰਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਗੀਤ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਜ਼ਲ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਏ, ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਏ, ਝੋਰੀ ਦੱਸ ਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਏ, ਝੋਰੀ ਦੱਸ ਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਏ, ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਏ, ਕਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਦੋਂ ਬਣੂ ਸੱਸ ਤੇਰੀ ਮਾਂ। ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਏ, ਝੋਰੀ ਦੱਸ ਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਰੂਪ ਤੇਰਾ
ਚੰਨ ਸ਼ੇਰਮਾਂ ਏ ਸੱਪਣੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਵਾਲੇ ਖਾਂਦਾ ਏ ਰੂਪ ਤੇਰਾ ਟੱਕ ਟੱਕ ਚੰਨ ਸ਼ੇਰਮਾਂ ਏ ਸੱਪਣੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਵਾਲੇ ਖਾਂਦਾ ਏ ਕੁੜੀਏ ਨੀ ਸੱਗੀ ਫੁੱਲ ਵਾਲੀਏ ਕੁੜੀਏ ਨੀ ਸੱਗੀ ਫੁੱਲ ਵਾਲੀਏ ਕਦੋਂ ਲਾਵਾ ਲੈਣ ਕੇ ਕਰਿਆ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਏ ਢੋਰੀ ਦੱਸ ਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਏ ਢੋਰੀ ਦੱਸ ਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਹੱਸਿਆ ਦੀ ਮੇਕ ਤੇਰੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਵਾਉਂਦੀ ਏ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇਰੀ ਬਿਜਲੀ ਗਰਾਉਂਦੀ ਏ ਹੱਸਿਆ ਦੀ ਮੇਕ ਤੇਰੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਵਾਉਂਦੀ ਏ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇਰੀ ਬਿਜਲੀ ਗਰਾਉਂਦੀ ਏ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਆਜਾ ਕਰ ਜਾ ਤੂੰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਛਾਂ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਢੋਰੀ ਦੱਸ ਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਢੋਰੀ ਦੱਸ ਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਨੱਚ ਧਰਤੀ ਹਲਾਨੀ ਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲੈਨੀ ਏ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਨੱਚ ਧਰਤੀ ਹਲਾਨੀ ਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲੈਨੀ ਏ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਏ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਏ ਫੜ ਲੈਣ ਦੇਣੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਢੋਰੀ ਦੱਸ ਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਢੋਰੀ ਦੱਸ ਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤੇਰੀ ਤਾਕ ਨੀ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਪਾਕ ਨੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤੇਰੀ ਤਾਕ ਨੀ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਪਾਕ ਨੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਵੇਂ ਰਾਣੀਏ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਵੇਂ ਰਾਣੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਜਾ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਹਾਂ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਢੋਰੀ ਦੱਸ ਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਏ ਮੇਰੀ ਕਦੋਂ ਬਣੂ ਸੱਸ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏ ਢੋਰੀ ਦੱਸ ਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਦੱਸ ਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਢੋਰੀ ਦੱਸ ਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ बहुत बहुत शुक्रिया हरी डॉक्टर यस सर्वे यस सर्वे ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਬੜੇ ਜਿਗਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੇਖਕਾਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੇਖਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲਿਖਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਗਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਵੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੋਵਲਿਸਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾਟਕਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਲਵੇ, ਹੈ ਔਖਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਔਖਾ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਹੇਜ਼ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਔਖਾ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਆਈ ਮੇਰੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਔਖੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ, ਔਖੀ ਔਖੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰ ਜਾ ਖੁਰਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲੇਖਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 5ਵੀਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੇਖਕ ਸਫਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਖਕ, ਕੋਈ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਔਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੰਗ ਦਿਲੀ, ਛੋਟਾ ਦਿਲ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੰਗ ਦਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਸੰਗ ਦਿਲੀ ਆ ਗਈ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਲੇਖਕ। ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਬਈ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲੇਖਕ, ਵਧੀਆ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬੀਆਂ ਵੱਧ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਡੀਮਿੰਗ ਫੀਚਰ, ਇੱਕ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸੋ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਲੱਭਣੀ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਆਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਬਈ ਜੀ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਹੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਾੜਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਬਈ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਾੜਾ
ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਈ ਕਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਕ ਹੋ, ਲਿਖਾਰੀ ਹੋ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਜਹਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਰਵੀ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਵੀ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਉੱਥੇ ਕਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਜੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਇਆ। 18ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 5 ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਾਂ 17ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਕਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਾਂ 19ਵੀਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਲੇਖਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ। ਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੇਖਕ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ 4 ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਨਾਵਲਿਸਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਨਾਟਕਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਫਰੈਂਚ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਿਸੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਧਨਾਢ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਲੱਭਣ ਲੱਗੋਗੇ 2-4 ਜੇ ਲੱਭਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਸਟ ਜੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਉਹ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ, ਆਰਟ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵਧੀ। ਗੱਲ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਧਰਮ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਨੀ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਟਾਈਮਸ, ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਟਾਈਮਸ, ਜਿੱਥੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਮਿਲਟਰੀ ਮਾਈਟ ਲਾ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਮ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਚੰਗਾ, ਦੂਜਾ ਮਾੜਾ, ਤੀਜਾ ਚੰਗਾ, ਚੌਥਾ ਮਾੜਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਕੋਈ ABCD
ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਪੀਰੀਅਡ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਟਰੀ ਰੂਲ ਰਿਹਾ, ਫੌਜ ਦਾ ਰੂਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਵਧੀਆ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਹੜੇ ਗਿਣੇ ਗਏ ਆ? ਗੋਲਡਨ ਏਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਆਰਟ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੀਨ ਦੀ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਗ੍ਰੀਕ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਇਜਿਪਟ ਦੀ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਰੋਮ ਦੀ ਵੀ ਆਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਇਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਈ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ 10 ਜਣੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ, ਤੇ ਟਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਅੰਤਾਲਿਆ, ਮੈਡੀਟਰੇਨੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਪਟਿਆਲੇ ਜਿੱਡਾ ਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਡਿਵਾਈਡਰ, ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ, ਪਾਰਕ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ, ਉੱਥੇ ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾ ਸ਼ਾਮਿਆਨਾ ਉੱਚਾ ਏਡੇ ਏਡੇ ਦਰਖਤ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 200-250 ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਵੱਧ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 600-800 ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਐਨ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਿਆਰ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸੰਤਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਸੱਜਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੇੜ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸੰਤਰੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਖੜ੍ਹੇ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸੰਤਰਾ ਪੱਕਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਉਠਾ ਦੇ ਕੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਹਲਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜੀ ਸੰਤਰਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਰ ਦੀਜ਼ ਔਰੇਂਜਸ ਪੋਇਜ਼ਨਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਆ ਜੀ ਸੰਤਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਦਿਮਾਗ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਰ ਦੇ ਵੈਰੀ ਬਿਟਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੌੜੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ, ਦੇ ਆਰ ਅਮੰਗਸਟ ਦ ਫਾਈਨੈਸਟ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਵੀਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੰਤਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਇਹ, ਮੈਡੀਟਰੇਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਰੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆ, ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਆ, ਬੜੇ ਰਸ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਯੂ ਈਟ ਇਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸੰਤਰਾ ਗਿਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ, ਗੱਲ ਆ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਯੂ ਈਟ ਇਟ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਵਾਸ ਸ਼ੌਕਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਮੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬਚੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਟ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਰੂਟ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰੂਟ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਰੂਟ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰੂਟ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਫਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਫਰੂਟ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਫਰੂਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ 4 ਟਾਹਣੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਛੱਡੋ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਝਾਤੀ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤੋੜ ਲਏ ਨੇ। ਫਰਕ ਸਾਡੇ ਫਰੂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਰਕ ਸਾਡੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਰਕ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਰਕ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ 'ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਟਰਕੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਯੂਰਪ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਇਸਤਾਨਬੁਲ। ਅੱਧੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਭੇ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਖੜੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਰੋਮਨ ਐਮਪਾਇਰ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਲੀ ਰੋਮਨ ਐਮਪਾਇਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਂਪਰਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟੀਨੋਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਰਜਾ ਬਣਾਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। 700 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 700 ਸਾਲ ਉਹ ਹਾਗੀਆ ਸੋਫੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ, ਸੇਂਟ ਸੋਫੀਆ ਦਾ ਚਰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬੜੀ ਅਜ਼ੀਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚੋਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚਰਚ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲਗਭਗ 1000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੁੰਬਦ ਐਡੇ ਉੱਚੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਔਰ ਮਦਰ ਮੇਰੀ ਦੇ ਮੋਜ਼ੇਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਅਤਾਤੁਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੋਊਗਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਅਕੀਦਤ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਉਹ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਓਰੀਜਨਲੀ ਚਰਚ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 700 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਗਿਰਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ? ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ?
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਦੌੜ ਜਾਓ ਦੋਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੂਗਾ ਗਿਰਜਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਰਹੂਗਾ ਮਸਜਿਦ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟ ਲੱਗੂਗੀ, ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੌੜ ਜਾਓ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹਾਗੀਆ ਸੂਫੀਆ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਦੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਓ, ਚੰਗੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਉੱਥੇ ਬਲੂ ਮੌਸਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਗਿਰਜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਹਾਗੀਆ ਸੋਫੀਆ ਉੱਥੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਲਿਬਰਲ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੌਂ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਖੜੇ ਤਾਂ ਕਰੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇਈਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੌਣ ਨਾ ਦੇਈਏ, ਤੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੂਰਖ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ 4 ਪੇਜ, ਕੋਈ 10 ਪੇਜ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀ ਹੈ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਭੁਗਤਣੀਆਂ